वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुदं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एतस्मात् परं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। यद्बलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद्बलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं शुकशास्त्रकथायाश्च बलेन समतां नयेत्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। कथा भागवतस्यापि नित्यं भगवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनं। यश्च भागवतं शास्त्रं वाजेदर्थध्वनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्थं श्लोकपादं वा पठेत् भागवतं च या नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोधजयार्थं हि कलौ धर्मोऽयमीरितः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं समुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सबला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन रक्ष जनार्दन रक्ष जनार्दन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदो स्तं सर्वभूतहृदयं विनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितिदेशदां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य
നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാദിതരതാശ്ചാത്വേഷവിജ്ഞ സ്വരാട് തേനീ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യത്സൂരയാ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമത്സരാണാം സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരേരീശ്വരാ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതേത്ര ഹൃദിഭിः ശുശ്രൂഷിഭിസ്തക്ഷണാത്. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നൈമിഷേ അനിമിഷക്ഷേത്രേ ഋഷയാ ശൗനകാദയാ സത്രം സ്വർഗായ ലോകായ സഹസ്രസമമാ സദാ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്നായി കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശബ്ദം അത്ര അങ്ങോട്ട് ശരിയല്ല, ഒരു ബാഡ് ത്രോട്ടാണ്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ആ ഒരു ശബ്ദം കരകരാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിരാവിലെ തന്നെ. അതുപോലെ പ്രഭു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ്, ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രഭു പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ രുദ്രഗീതയായിരുന്നു. പ്രഭു എനിക്ക് കുന്തിസ്തുതി തന്നു, പിന്നെ ഭീഷ്മസ്തുതി തന്നു, നാമാപരാധങ്ങൾ തന്നു. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്. കുന്തിസ്തുതിയും ഞാൻ പ്രഭുവിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, കുന്തിസ്തുതിയും ഭീഷ്മസ്തുതിയൊക്കെ ഓൾറെഡി ദേവകി മാതാജിയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തതാണ്. എല്ലാവർക്കും അതേക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അന്ന് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും അറിയാത്തൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. ശരിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. ഭാഗവതം എടുക്കാനാണ്. അപ്പോ ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് സാധാരണ കണ്ണൂർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ പലത് കടന്നു പോകും. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരെണ്ണം വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രുദ്രഗീത കാണാമെന്ന്. ആ രുദ്രഗീതം എടുക്കാം, മഹാശിവരാത്രി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം രുദ്രഗീതം എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ 4:30 എന്റെ ടോപ്പിക്ക് മാറ്റി പിടിച്ചു. അത് 6ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഒരു അത് തന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന്. എത്രത്തോളം എനിക്ക് അത് ഇതാക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയില്ല. 4:30 മണിക്ക് ശേഷം അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല പോകുന്നത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അനുഗമിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ വൃത്രാസുര ചതുശ്ലോകിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചതുശ്ലോകി, ഭാഗവത ചതുശ്ലോകി 2 ശ്ലോകം ബാക്കിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇനിയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യില്ല. കാരണം അതൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് വൃത്രാസുര ചതുശ്ലോകി നോക്കാം. ഒരു വട്ടം ഞാൻ കൊല്ലം സത്സംഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അത് വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് അധ്യായം 11 അധ്യായം 11 24 മുതൽ എവിടെയാണ് എടുത്തോ, അധ്യായം 11 കറക്റ്റ്. സ്കന്ധം 6 അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് വൃത്രാസുര ചതുർശ്ലോകി. വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരാണ് വൃത്രാസുരൻ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? വൃത്രാസുരൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലട്ടെ. ഭാഗവതമുള്ളവർ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. 1-2 പേര്
രണ്ടുപേര് മാക്സിമം രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഷഷ്ഠസ്കന്ധം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം 24. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയ മനഃ സ്മരേതാ സുപതിർഗുണംസ്തേ ഗൃണീതവാ കർമ്മ കരോതു കായ. ശ്ലോകം 12 ശ്ലോകം 25. ശ്ലോകം 25. നനാകപൃഷ്ടം ന ച പാരമീഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹയ്യകാംക്ഷി. ശ്ലോകം 26. അജാതപക്ഷാ ഇവ മാതരം ഖഗാ സ്തന്യം യഥാവത് സതരാക്ഷുധാർത്താ പ്രിയം പ്രിയേവാ വിഷുദം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാക്ഷ ദൃക്ഷതേ ത്വാം. ശ്ലോകം 27. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനീഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമത സ്വകർമ്മഭി ത്വന്മായയാത്മാത്മജദാരഗേഹേ ശ്വസക്തചിത്തസ്യ നനാഥ ഭൂയാത്. ഹരികൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലു ഒരാള്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹം ഹരേ തവ പദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയഃ മനസ്മരേ ദാസു പദേർഗുണാസ്തേ വിനീതവാക് കർമ്മ കരോതു കായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 25. നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമൗ ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധീര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസാത്വാ വിരഹയ്യകാംക്ഷേ. ശ്ലോകം 26. അജാതപക്ഷ ഇവ മാതരം ഗഹാഃ സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാക്ഷുധാർത്താഃ പ്രിയം പ്രിയേവ വൃഷിദം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാക്ഷ ദിദൃക്ഷതേ ത്വം. ശ്ലോകം 27. മമോത്ത ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ പ്രമദ സ്വകർമ്മഭി ത്വന്മായേവാത്മജ ജദാരഹേഹേ ശാസക്തചിത്തസ്യ നനാഥ ഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇനി ഓരോരോ ശ്ലോകമായിട്ട് ഓരോരുത്തര് 4 പേർക്ക് ഓരോ ശ്ലോകം കൂടി ചൊല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേ ദാസു പദേ ഗുണാസ്തേ ഗൃണീയ വാക്കർമ്മ കരോതു കായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഗപൃഷ്ടം ന ച പാരമേഷ്ട്യം ന സാർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധീര പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാ വിരഹയ്യകാംക്ഷേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരീഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ലേ ആരും? കൃഷ്ണ. 26. അജാതപക്ഷ ഇവ മാതരം ഖഗാ സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാക്ഷുധാർത്ത പ്രിയം പ്രിയേവ വിശുദം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാക്ഷ ദിദൃക്ഷതേ ത്വാം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 27. ഹരേ കൃഷ്ണ. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു
മമോത്തമശ്ലോകധനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രേ ഭ്രമതസ്വകർമ്മഭിः ത്വന്മായയാമാത്മജാ താരകേഹി ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നാഥ ഭൂയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ശ്ലോകം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 24. ശ്രീലപ്രഭാത് കി ജയ്. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഹരികൃഷ്ണ. ചെറിയ ഭാവാർത്ഥാണ്. വീട്ടില് ഭാഗവതമുള്ളവരൊന്ന് വായിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വർത്തനം ശ്ലോകം 25. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവമേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനനാകാനോ അങ്ങയുടെ പങ്കജപാദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന പക്ഷം മോക്ഷം തന്നെയോ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ശ്ലോകം 26. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറകുമുളയ്ക്കാത്ത പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കർവസമയത്തിനു വേണ്ടി അക്ഷമരാകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. വിവർത്തനം. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എന്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം എന്നിവകളോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണ നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷേ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തിയുള്ളവയായി ഭവിക്കട്ടെ. ഹരികൃഷ്ണ. വളരെ വളരെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തില് ഏറ്റവും ചതുശ്ലോകി എന്നുവരെ ഖ്യാതി കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡെയിലി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഭാഗവതം ചതുശ്ലോകി, ഭഗവത്ഗീത ചതുശ്ലോകി, വൃത്രാസുര ചതുശ്ലോകി 3 ബുക്കിലും കൂടെ എഴുതി വെക്കുക. അതിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതി വെക്കുക, വായിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതൊരു അസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെയും കുറെ സ്വഭാവങ്ങൾ, നമുക്ക് അസുര സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. കുന്തിദേവിയോ ഭീഷ്മദേവരുടെയോ ഒക്കെ അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മള് അസുരന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയാൽ പോലും നമ്മൾ അത്രയും നിമ്നമായിട്ടുള്ള ജാതിയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യജാതിയിൽ ഏറ്റവും മനുഷ്യജാതി നിമ്നമാണെന്നല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിനെ അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സോളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്കിവിടെ 6ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ്. 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമുക്ക് 19 ചാപ്റ്ററാണുള്ളത്. 19 ചാപ്റ്ററില് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറയാം. 6ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിന് 10 ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. 6ാമത്തെ അധ്യായം അത് ഏതിലാ വരുന്നത്? ആറാമത്തെ സ്കന്ധം ഏതിലാ വരുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ് 10 ടോപ്പിക് ഭാഗവതത്തിന്റെ? ഏത് ശ്ലോകത്തിലാ അത് പഠിച്ചത്? ഹരികൃഷ്ണ. പെടാന്ന് ആൻസർ വരട്ടെ. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ? ഏത് സ്കന്ധം? 2ാം സ്കന്ധത്തില്. 2ാമത്തെ സ്കന്ധം 10ാമത്തെ അധ്യായം 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോ അതിൽ 10 ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു. അതില് പോഷണം അല്ലെ, 6ാമത്തെ പോഷണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അജാമിളന്റെതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കണ്ടന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒക്കെയും റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോ ഈ 19 അധ്യായങ്ങളിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അജാമിളന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രജാപതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്രാസുര നോക്കിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത് അധ്യായം 7 മുതൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാം. അധ്യായം 7 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ബൃഹസ്പതിയോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള നാരായണ കവചമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. 8ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ കവചമാണ്. അടുത്തത് 9 എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം വൃത്രാസുര രാക്ഷസന്റെ ആവിർഭാവം, അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് അധ്യായം 10 എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരും വൃത്രാസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11ലാണ് വൃത്രാസുരന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ. അദ്ദേഹം ഒരു അസുരനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററില്. അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ശ്ലോകവും ഏതാ ഉള്ളത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി അധ്യായം 12 എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്രാസുരന്റെ മഹനീയമായ മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ആ ഒരു ഇത് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ പാപത്തിന്റെ പ്രതികർമ്മത്താല് പീഡിതനാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അധ്യായം 13 പറയുന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അധ്യായം 14 ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ വിലാപത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി അധ്യായം 15 എന്ന് പറയുന്നത് മഹർഷിമാരായ നാരദനും അങ്കിരസും ചിത്രകേതുവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അധ്യായം 16 ചിത്രകേതു രാജാവ് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുന്നു. അധ്യായം 17 പാർവതി മാതാവ് ചിത്രകേതുവിനെ ശപിക്കുന്നു. 17 വരെയാണ് നമ്മളിവിടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി 18ഉം 19ഉം ഉണ്ട്. അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാല് വരുന്നത് ദിതി മാതാവിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുമെന്ന് ദിതി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതും പുംസവന വ്രത അനുഷ്ഠാനവും ദിതി മാതാവിന്റെ പുംസവന വ്രത അനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് 2 അധ്യായങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ രണ്ടും വിട്ടു. നമ്മളപ്പോ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു? 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ വൃത്രാസുരന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 14 മുതൽ 17 വരെ ആദ്യം പറയണം. കാരണം 14 മുതൽ 17 വരെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 7 മുതൽ പറയണം, 7 മുതൽ 13 വരെ പറയണം. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് 14 മുതൽ 17 വരെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുവെങ്കിലും ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്രാസുരന്റെ മുൻജന്മമാണ്, പൂർവ്വജന്മമാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ചിത്രകേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗവതത്തിലെ ടൈറ്റിൽസ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ വന്നു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പാർവതി മാതാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശാപം ലഭിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അസുരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു വളരെ നല്ല ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം? ചിത്രകേതുവിന്റെ ദുഃഖം എന്തായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. പുത്രനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പുത്രനില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പുത്ര ദുഃഖം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നാരദ മുനിയോട് അതുപോലെ അംഗ്രസ് മുനിയോടും ഒരിക്കല് സംസാരിക്കാൻ ഇടയാകും. ഇങ്ങനെ അവരോട് പറയും, എനിക്ക് ഒരു പുത്രനെ വേണം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവർ നല്ല മാതിരി ഉപദേശിക്കും. എന്താണ്, നിനക്ക് പുത്രനില്ല എങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നീ ഇപ്പോ നിർബന്ധം പിടിച്ച ഒരു പുത്രനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് നിനക്ക് എന്താണ്, അതിനുള്ളൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ആ പുത്രന്റെ പേര് തന്നെ ഹർഷശോക എന്നുള്ള പേരാണ് പറയുന്നത്. ഹർഷത്തിന് കാരണമാകും നിനക്ക് ധാരാളമായിട്ട്, പക്ഷെ പിന്നീട് അതൊരു ശോകത്തിനും കാരണമായേക്കും എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പുത്രൻ വേണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇതിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് പറയുന്നത് നാരദരെയാണ്. അതുപോലെ ചിത്രകേതു രാജാവ് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ സംഘർഷണ രൂപമാണ്. അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുനർജന്മം എടുത്ത് അദ്ദേഹം ചിത്രകേതു രാജാവ് ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് പാർവതി ദേവിയുടെ ശാപത്താല് അദ്ദേഹം വൃത്രാസുരനായിട്ട് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം
ഭജിക്കുന്നത് സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഗുരുവായിട്ട് വരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നാരദരെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃതദ്യുതി, അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രകേതു രാജാവിന്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഒരു പുത്രനാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് കൃതദ്യുതി എന്ന ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് ആ പുത്രനെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയവും ചിത്രകേതു രാജാവ് രാജകൊട്ടാരത്തില് അന്തഃപുരത്തിലെ കൃതദ്യുതിയോടൊപ്പമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയ തോന്നിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെ മറ്റു ഭാര്യമാര് ഗൂഢാലോചന നടത്തി വധിക്കും, വിഷം കൊടുത്ത് വധിക്കും. അപ്പോഴേക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോട് കുറച്ചു കാലം പോയ ചിത്രകേതു രാജാവ് എന്താണ്, ചിത്രകേതുവിന്റെ വിലാപം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം പിന്നീട് വരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം വിലപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിലാപം, ആ വിഷമം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ കഥ പറയുമ്പോഴ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഭാര്യമാരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശിവജി മറ്റുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സാധുക്കൾക്ക് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിത്തട്ടില് പാർവതി ദേവി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയാണ്. കൈലാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന രുദ്രാസുര ചതുശ്ലോകിയിൽ പറയുന്ന ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹേഷു ആസക്ത ദാരത്തോടോ ആത്മജ പുത്രന്മാരോടോ ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശിവജി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാനാം യഥാ ശംഭുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആസക്തിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ദൂരം, അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധനായ വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയെ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചും അദ്ദേഹം ധർമ്മം ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആസക്തി കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ട് ചിത്രകേതു രാജാവ് പറയും, ഇത്രയും വിദഗ്ധനായ അങ്ങ് മടിത്തട്ടിൽ ഭാര്യയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടാണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തമാശ പറയുമ്പോഴേ ശിവജി അതിനെ അതേ സെൻസിലെടുക്കും. പക്ഷേ പാർവതി മാതായ്ക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം തോന്നും, വളരെ ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് തോന്നും. അങ്ങനെ ചിത്രകേതുവിനെ ശപിക്കും, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിക്കും. പക്ഷെ ചിത്രകേതുവിന് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഉത്തമനായ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ശപിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് ശപിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ശപിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അതിനെ ശിരസാവഹിക്കുന്നു. പാർവതി മാത തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ശാപം ഏതെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ ശാപം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പുനർജനിക്കുന്നതാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട്. അപ്പോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭക്തനാണ് വൃത്രാസുരൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അസുരൻ ഇത്രയും ഭക്തനായത് എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു അതെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ലഭിക്കും എന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു പാർട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. വൃത്രാസുരൻ പുനർജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യമാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ 7ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രൻ തന്റെ സഭയില്, അമരാവതി അല്ലെ, അവിടെ സഭയിൽ അങ്ങനെ വിലാസി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗന്ധർവന്മാര്, കിന്നരന്മാര് എല്ലാവരുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവസഭാതലത്തിൽ അങ്ങനെ നൃത്തമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വാഴ്ത്തി ഇതെല്ലാം ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ ഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി, ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതി അവിടേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രദേവൻ ബൃഹസ്പതിയെ കണ്ട ഒരു ഭാവം പോലും കാണിക്കില്ല. അപ്പോ കണ്ട ഭാവം പോലും കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ അതുവരെ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രൻ ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയോട് അവഹേളനപരമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബൃഹസ്പതി വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല.
അങ്ങനെ ബൃഹസ്പതിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഭോഗ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വാഴ്ത്തലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ മതിമറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്തായാലും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മറയും. അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗത്തെങ്ങും പിന്നീട് ഇന്ദ്രന് ദർശനം കൊടുക്കുകയില്ല. ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലാവും താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. തന്റെ ഗുരു അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പോ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഇന്ദ്രൻ പോയിട്ട് ബൃഹസ്പതിയെ സന്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ ബൃഹസ്പതി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ എങ്ങനെയും ഇനി എന്താണ് ക്ഷമാപണം നടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ബൃഹസ്പതിക്ക് അറിയുന്ന കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ദർശനമേ കൊടുക്കില്ല. അദ്ദേഹം മറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. ആ സമയത്താണ് ദേവേന്ദ്രന്റെ ഗുരു ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ദുർബലരാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ശക്തരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം, ഗുരുവിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങള്, നമ്മളിൽ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കവചമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ദുർബലരാണ്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന്റെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ശത്രുക്കളായ അസുരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും ദേവേന്ദ്രനും ദേവഗണങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഗുരുവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് അവർ വളരെയധികം ദുർബലരാണ്. ഈ സമയത്ത് അവരെ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവലോകം വരെയും നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യർ അവരെ ഉപദേശിക്കും. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവേന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രനും വളരെയധികം വിഷമമാവും. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കും. ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് വളരെയധികം ഇദ്ദേഹത്തെ ശകാരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും അഹങ്കാരം പാടില്ല. കാരണം ഇനി അസുരന്മാര് ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അനുഭവിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബ്രഹ്മ പറയുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് പാൽക്കടലിൽ പോയിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ ദർശിക്കും. അന്നേരത്ത് അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ത്വഷ്ട എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായ വിശ്വരൂപനെ തത്കാലം ഒരു ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ടെമ്പററി ടീച്ചറുടെ ഒരു അഭയം തേടും, അല്ലെ? ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം പോലും ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട്, അല്ലാതെ ഗുരു ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗുരുവിന്റെ അപ്രീതിക്ക് നമുക്ക് പാത്രമാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ കൊണ്ടുവരും. ആരാണ്? വിശ്വരൂപ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപ വരുന്നു. അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അസുരന്മാരിൽ നിന്നൊരു കവചം വേണം. ആ ഒരു കവചമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, നാരായണ കവചം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപയാണ്, ത്വഷ്ടയുടെ പുത്രനായ വിശ്വരൂപയാണ് ഇവർക്ക് നാരായണ കവചം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാരായണ കവചം നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോ ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണത്. അപ്പൊ നാരായണ കവചം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു, യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രൻ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ വിശ്വരൂപൻ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൂടി ആ ഒരു യജ്ഞത്തിന്റെ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വരം ഒരാൾക്ക് കൂടി പകുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രാക്ഷസന്മാർക്ക് കുറച്ച് പകുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് രാക്ഷസന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ട ദേവേന്ദ്രന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? വിശ്വരൂപയെ വധിക്കും. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മഹത്യയാണ്, ബ്രാഹ്മണനെയാണ് കൊന്നത്. അപ്പോ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷകരമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശ്വരൂപൻ. ആ വിശ്വരൂപനെയും, അതും ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ആ ഗുരുവിനെയും ആര് വധിക്കും? അതും ബ്രാഹ്മണ ഹത്യയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മഹത്യയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ശാപം വലിച്ചു വെക്കുകയാണ് ആര്? ദേവേന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വിശ്വരൂപനെ വധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വരൂപന്റെ അച്ഛനായ ത്വഷ്ട ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ത്വഷ്ട എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞകുണ്ഡം തെളിക്കും. യജ്ഞകുണ്ഡം തെളിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം വൃത്രാസുരനെ, അതിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? വൃത്രാസുരൻ വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യജ്ഞം ചെയ്ത് വരുത്തുന്ന ഒരു അസുരനെയാണ് വരുത്തുന്നത്? ആരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി? ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി. തന്റെ മകൻ ആയ വിശ്വരൂപനെ വധിച്ച ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആരെ? വൃത്രാസുരനെ. പക്ഷെ വൃത്രാസുരൻ എന്തായി പോയി? ഒരു യഥാർത്ഥ സാധാരണ അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്രൂരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന അസുരൻ എങ്ങനെയായിപ്പോയി? ഭക്തനായിപ്പോയി, അല്ലെ? എന്ത് പറയാം, ഒരു ഡീമെറിറ്റ്, അല്ലെ? ഒരു നെഗറ്റീവ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ കാരണം വിചാരിച്ച കർമ്മം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്ക്? തുഷ്ടാവിന്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭക്തൻ വന്നത്? അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെ ക്രൂര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു അസുരനല്ല വന്നത്, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു അസുരൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് തുഷ്ട ചൊല്ലുന്ന നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴ്, മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴ് അതിൽ ഉച്ചാരണ പിശക് വന്നു. അപ്പൊ ഉച്ചാരണ പിശക് വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുംഭകർണന്റെ ഇതിൽ വന്ന പോലെ ഇവിടെ ഉച്ചാരണ പിശക് വന്ന കാരണം ഭക്തനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ വൃത്രാസുരൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത് ഭഗവാനോട്, ഈ വൃത്രാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വലിപ്പമാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ആകാരം എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാണ് എന്നെല്ലാം വിവരിച്ച് വർണ്ണിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി വലിയ ആ ഒരു ആജാനബാഹുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് വൃത്രാസുരൻ. വൃത്രാസുരന് അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ദേവേന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക്, ദേവഗണങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ വീരചരമം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയും അല്ലെ, യുദ്ധത്തില് വീരചരമം പ്രാപിക്കുക, അത് വളരെ ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണമാണത്. അപ്പോ പിന്തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുൻവശത്ത് ആണ് ഇഞ്ചുറീസ് എല്ലാം ഉള്ളതെങ്കിൽ പറയുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്താണ് മുറിവുകൾ ഏൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് വീരചരമം പ്രാപിച്ചു. പുറകിലാണെങ്കിൽ വീരചർമ്മം അല്ല പറയും. കാരണം എന്താ? ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോഴാണ് വെട്ടേറ്റത്, അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമായ മുറിവിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ പിൻഭാഗത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തില്ല, ബഹുമതിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ മുൻഭാഗത്താണ് അവർക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ബഹുമതി ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്ന ദേവഗണങ്ങളെ വൃത്രാസുരൻ തന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ്, വരൂ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് എന്നല്ല. ഇപ്പോ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു ആയുധമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് 10.28 ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമധുക്. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആയുധാനാമഹം വജ്രം. ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയുമ്പോൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതികൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ആരാണ്? ഭഗവാൻ വജ്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ വജ്രായുധമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആയുധം. ഈ വജ്രായുധം നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇതിനിടയിൽ ഒരു കഥ വരുന്നത്, ദദീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയാം. ആ നട്ടെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. വജ്രായുധം, വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദദീജി മഹർഷിയെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് ചോദിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ദേവഗണങ്ങള്. ഒരു വ്യക്തി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിലെ പ്രാണൻ ഉള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് ഊരിയെടുക്കാനായി കഴിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പോയിട്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് മരിക്കുക, മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ല് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി തരിക. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. എത്രയോ അധമമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അല്ലെ, സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. പക്ഷേ ദദീജി അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. ദദീജി പറയുന്നത്, എന്റെ ശരീരം എന്തായാലും പുഴുക്കൾ കഴിക്കും അല്ലെ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യോഗത്തിലാണ്, ധ്യാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ദേവഗണങ്ങൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് തന്റെ ഇംഗിതം കൂടി അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദദീജി വളരെ സന്മനസ്സോടുകൂടി, അതാണ് സാധുക്കളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ സന്യാസികളാണെങ്കിൽ, ഭോഗ സന്യാസികളല്ല, യഥാർത്ഥ സന്യാസികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്റെ ശരീരത്തോടോ ഒന്നിനോടും തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, അവര് ആസക്തിയില്ല. അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കാനായിട്ട് അവര് തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഈ മാംസനിബദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം എപ്പോഴായാലും ഇത് ജീർണിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സത്കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അതും എനിക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമുണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊരു ഗുണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ ഒരു പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാതെ, മരണം ഇപ്പൊ മരണം ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്കണ്ഠ വരും, ഒരു വെപ്രാളമൊക്കെ വരും അല്ലെ, അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തു തീർത്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ഞാനും പക്ഷേ
ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവർ ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തില് യോഗത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ നട്ടല വജ്രായുധം നിർമ്മിക്കാനായി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വജ്രായുധം കൊണ്ടാണ് വൃത്രാസുരനെ നേരിടാനായിട്ട് ഇവിടെ ദേവേന്ദ്രൻ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു വജ്രായുധം അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ആദ്യം വേറെ വേറെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ എടുത്ത് ചുഴറ്റി എറിയുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ. ഒക്കെ വലിയ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓരോ ശ്ലോകം ഒരേ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഗദ എടുത്ത് ചുഴറ്റി എറിയുന്ന സമയത്ത് വൃത്രാസുരൻ തന്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെയും ഒടിഞ്ഞങ്ങ് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയ്ക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് വൃത്രാസുരൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരെ ഞാൻ ആയുധമില്ലാത്തവരെയോ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരെയോ ഒന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് മുഖാമുഖം യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഈ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ, ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വന്ന് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് വൃത്രാസുരൻ എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വൃത്രാസുരൻ തന്നെ പറയാണ്, ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിറക്കൂ, ആ വജ്രായുധം എന്നെ എറിയൂ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ദ്രനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഇന്ദ്രൻ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനി വൃത്രാസുരൻ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയുന്നത്, ഇതില് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തില് ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇടയിൽ. അപ്പോ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അസുരനാണ് ആ ഇന്ദ്രനെ കൃഷ്ണ ഇന്ദ്രനെ വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രൻ നാരായണ കവചം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളാ അല്ലെ. നാരായണ കവചം ചൊല്ലുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നാരായണ കവചം ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം വൃത്രാസുരന്റെ വയറ് കീറി വയറ് തുറന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയും. അതാണ് നാരായണ കവചത്തിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നാരായണ കവചം കൊടുത്ത വിശ്വരൂപനെയാണ് ആര് വധിച്ചത്? നന്ദികേടിന്റെ പര്യായമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദേവേന്ദ്രൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ളവരാ. പ്യൂർ ഭക്തി ഇല്ല അവർക്ക്, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവേന്ദ്രനേക്കാൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനായ വൃത്രാസുരനെ. ആ അസുരനാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് യോനി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഇന്ദ്രന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വൃത്രാസുരൻ ആ തുലാസിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്തൻ എത്രത്തോളം ഉയർന്നവനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് വൃത്രാസുരന്. അപ്പോ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാനോട് ഈ ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങള് ധാരാളം ഇതിലും നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂല. ഭഗവാനോട് വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. മരിക്കുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങയുടെ ദാസനായിട്ട്, ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ദാസനാവണമെന്ന് ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് എന്ത് വേണം? അങ്ങയുടെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട് വരണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഹം ഹരേ തവ പാദൈക. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണം. മൂലദാസാനുദാസോ, ദാസന്റെ ദാസനായിട്ട് വീണ്ടും ഭൂയഹ, വീണ്ടും എനിക്ക് ഈ ജീവിതം ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെല്ലാം അങ്ങയുടെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട് ഭവിക്കാൻ കഴിയണം. ഇനിയും സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ചിത്രകേതുവായിരുന്നു അല്ലെ, ഇപ്പൊ വൃത്രാസുരനായി. ഇനി ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അസുര ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരുടെ ദാസനാവാൻ കഴിയുമോ? അപ്പൊ എത്ര ശ്രേഷ്ഠ ജന്മമായിരുന്നു ചിത്രകേതുവിൻ്റെതല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസന്റെ ദാസനായിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ? ഇനി എന്റെ ജീവനാഥൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ദാസനായാലും മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ദാസ്യഭക്തി എത്രത്തോളം ഉയർന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി എന്താണ്? എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സ്മരിക്കണം. എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കണം. എന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകണം. ഇപ്പോ BMW ശരീരം
മൈൻഡ്, ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്, ഇത് മൂന്നും BMW. നമുക്കും BMW ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോഡി, ശരീരം, ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. മൈൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനി ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സ്, വേർഡ്സ്, വാക്കുകൾ, എന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ പറയുന്നത്. സ്മരേത, മനസ്സുകൊണ്ട് സ്മരിക്കണം. സുപതേർ ഗുണാംസ്തേ ഗൃണീത വാക് കർമ്മ കരോതു കായഃ. കായഃ ശരീരം, വാക് അല്ലെ, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സുപതേർ ഗുണാംസ്തേ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ. കർമ്മ കരോതു കായ, ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങള് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കരോതു കായ, ശരീരം കൊണ്ട് കഴിയണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് വിവർത്തനം. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? 25. നനാക പൃഷ്ടം, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവമേ, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവം അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രഭവം, ഉദ്ഭവസ്ഥാനം, ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമില്ല? നാകപൃഷ്ടം നച്ച പാരമീഷ്ട്യം, എനിക്കൊന്നുമേ ആവശ്യമില്ല. പാരമീഷ്ട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? പരമേഷ്ടി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം, ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. നാകപൃഷ്ടം, എനിക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ധ്രുവലോകം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. സാർവഭൗമം, എനിക്ക് ഭൂമി ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് ഒന്നുമേ ആവശ്യമില്ല. ഇനി എന്താ? ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ, അതുപോലെ മഹാബലി തമ്പുരാൻ ഒക്കെയും അവർ സുതലത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി അല്ലെ. അവരുടെ എല്ലാം ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഒക്കെ നമുക്കറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ ആര് പറയുന്നത്? വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളുടെയും ഈ 3 ഭുവനങ്ങളുടെയും ത്രിഭുവനങ്ങളുടെയും ഒന്നും നാഥനാവാൻ ഞാൻ ആളല്ല, എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനനാകാൻ എനിക്ക് അഷ്ടാംഗസിദ്ധി ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് ഒന്നുമേ ആവശ്യമില്ല. യോഗസിദ്ധി, എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. അപുനർഭവം വ സമഞ്ജസത്വ വിരഹയ്യ കാംക്ഷേ, ഞാൻ എന്താണ്? എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. എന്താണെങ്കില് അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യവും വേണ്ട. ഏതൊക്കെയാ? സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾ വേണ്ട, ധ്രുവലോകം വേണ്ട, ഭൂമിയിലുള്ള സുഖവാസ ജീവിതം വേണ്ട, ഒരു ലോകവും എനിക്ക് വേണ്ട. ബ്രഹ്മലോകം വേണ്ട. എനിക്ക് പാതാള ലോകത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഒന്നുമേ എവിടെയും നാഥനാവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ ശരണം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ ചൊല്ലാനായിട്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് മടിക്കും അല്ലെ. എനിക്കിതൊന്നും അല്ല ആവശ്യം, നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ സുഖവാസമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവര് ഇത് ചൊല്ലിയാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. അജാതപക്ഷ യുവമാതരം ഖഗ, വളരെ നല്ല ഒരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, പങ്കജം അല്ലെ, താമര ഇതള്, താമരപ്പൂവിന്റെ ആ ഇതള് എന്തൊരു ഭംഗിയാ അല്ലെ. ആ ഒരു ഇതള് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വിടർന്ന് വിലസി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ മൃദു ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നല്ലൊരു കളറ്, നല്ല ഭംഗിയാണത് കാണാൻ അല്ലെ. പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ആ ജാത പക്ഷ, പക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറക്, അജാത ചിറക് മുളയ്ക്കാത്ത, ഖഗ പക്ഷി, പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്, ചിറക് മുളയ്ക്കാത്ത ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിന്റെ അമ്മയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രാണൻ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അമ്മയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് പക്ഷിക്കൂടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അമ്മ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം കാത്തങ്ങനെ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ. അമ്മയെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കും. ഇനി സ്തന്യം യഥാ വത്സതരാ ക്ഷുധാർത്ഥ, വത്സ അങ്ങനെ പശുക്കിടാവ്, ക്ഷുധാർത്ഥ വിശപ്പ് മൂലം, ദാഹം മൂലം ആ പശുക്കിടാവ് എത്രത്തോളം അമ്മയുടെ സ്തന്യം, അമ്മയുടെ സ്ഥാനം, ആ മുലപ്പാലിന് വേണ്ടി, അമ്മയുടെ പാലിന് വേണ്ടി, അകിട് ചൊരുത്തുന്ന അകിടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും അല്ലെ. മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു പശുവിന്റെ അകിട് കറന്നെടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്കെപ്പോഴാ സമയം കിട്ടാന്ന് അക്ഷമയോടെ അങ്ങനെ കയറിങ്ങനെ വലിച്ച് അരനിൽക്കും ആ പശുക്കിടാവ്. തേനും അങ്ങനെ നിൽക്കും. ആ വത്സനെ പോലെ ആ വത്സൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിന് വേറൊന്നുമേ ഇല്ല.
അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യാണ്? കയറിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആ ഭഗവാന്റെ ശരണത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് ഉപമ പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പശുക്കുഞ്ഞു ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പശുക്കിടാവ് ഒന്നുമേ ചെയ്യുന്നില്ല, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സേവനവും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുതെ അങ്ങനെ കയർ പൊട്ടിച്ച് വരാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ്, ആ ഫലം നുകരുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്, അതുപോലെ പശുക്കിടാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാല് നുകരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സേവനവും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്, പ്രിയം പ്രിയേവ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോ അരവിന്ദാക്ഷ ദൃക്ഷതേ സ്വാത്വം. ഒരു ഭാര്യ എങ്ങനെയാണോ തന്റെ പ്രിയതമന്, ഭർത്താവിന് ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്നത്, ഭർത്തൃമതിയായ ഭാര്യ സേവനം ഭർത്താവിന് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിവിടെ വൃത്രാസുരൻ പറയുകയാണ്. ഏറ്റവും ശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം അഭിലഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവ് അടുത്തില്ല, പ്രവാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭർത്താവ് വരാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ അങ്ങനെ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭർത്താവ് വരണം, ഭർത്താവിന് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഭാര്യയുടെ മനസ്സോടുകൂടി ഇവിടെ ആ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എന്നിവിടെ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം മമോത്തമ ശ്ലോക ജനീഷു സഖ്യം. അവർ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉടനീളം അലയുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളെല്ലാം ഫല ഇച്ഛ കർമ്മം, നമ്മളെല്ലാം ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന് ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുടനീളം ഇങ്ങനെ പല പല യോനികളിലായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത് അലയേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലും ഞാനും ചിത്രകേതുവായി അല്ലെ, അടുത്തത് വൃത്രാസുരനായി അങ്ങനെ ഞാൻ അലയുകയാണ്. അതുമൂലം അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. സത്സംഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? 4-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? സത്സംഗത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പുണ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതെനിക്ക് നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിവിടെ വൃത്രാസുരൻ പറയുകയാണ്. ഇനി ആദ്യത്തെ 2 ലൈനാണ് അത്. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം അല്ലെ, ജനേഷു സഖ്യം. ഇനി സംസാരചക്രേ ഭ്രമത, ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വകർമ്മഭി, സ്വന്തം കർമ്മം കൊണ്ട്. എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, ഈ ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കണേ, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവര് ആ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഈ മാതാജി അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഒന്നുമല്ല, സ്വന്തം കർമ്മഫലം. അതാണ്, സ്വന്തം കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? അടുത്ത ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശരീരം, പത്നി, സന്താനങ്ങൾ, ഗൃഹം എന്നിവകളോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ, നമുക്കിതെല്ലാം ഉണ്ട്. ശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ട്, പത്നിയോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ട്. പത്നി അതുപോലെ പതി തിരിച്ചുമാകാം. പത്നിയോട് ഭർത്താവിന്, ഭാര്യയോടും ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടുമുള്ള ഒരു ആസക്തി. ഇനി സന്താനങ്ങളോട്, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സന്താനങ്ങളോട്, ഇനി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് എന്താണ്, ഗൃഹത്തോട്, സ്വന്തം ഗൃഹത്തോട് ഉള്ള ഒരു ആസക്തി. ഈ ആസക്തി ഒക്കെയും എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണം നിമിത്തം തുടരുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായ അല്ലെ, മഹാമായ കാരണം, ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണം കാരണം ഇതെല്ലാം സാധാരണ തുടർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ ഇനി എന്താണ്? പക്ഷെ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറയാണ്. എനിക്കിനി ആ മമത വേണ്ട, ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തി ഉള്ളതായി ഭവിക്കട്ടെ. ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തി ആയിരിക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കണമെന്ന്, അതിന് ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമെന്ന്, കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്, അവസാനത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 24 മുതൽ 27 വരെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ത്വന്മായയാ, ത്വം, അങ്ങയുടെ മായയാൽ. ഏതൊക്കെ? ആത്മ ശരീരം, ആത്മജ സന്തതികള്. ഇനി എന്താ? ത്വന്മായയാ ആത്മജ ധാര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാര്യ അല്ലെ. ഗേഹേഷു ഗൃഹം. ആസക്ത ചിത്തസ്യ, ചിത്തം എന്തായിരിക്കുന്നു? ആസക്തമായിരിക്കുന്നു.
നാഥ ഭൂയാത്ത്. നാഥ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ, എനിക്കിനി വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടെ പറയാണ്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഇനിയും എന്തായാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ ദാസനായാൽ മതി. ഇപ്പൊ ചിത്രകേതു രാജാവ് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്ക് പുത്രനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ സ്മൃതി കൊടുത്തു. ഇവിടെ പറയാണ്, എനിക്ക് ഭാര്യയും വേണ്ട, കുട്ടികളും വേണ്ട, ഗൃഹവും വേണ്ട, ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയോ മമതയോ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യം കൂടി ബലേച്ഛ കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത യോനിയിൽപ്പെട്ട വൃത്രാസുരനായി ജനിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയണേ എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഹരേഷ്ണ. 12ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വൃത്രാസുരന്റെ മഹനീയമായ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. വൃത്രാസുരൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഗന്ധർവന്മാരും സിദ്ധന്മാരും വിജയാഹ്ലാദത്തോടെ ദുന്ദുഭി മുതലായ വാദ്യങ്ങൾ മുഴക്കി. വൃത്രാസുരന്റെ ഘാതകനായ ഇന്ദ്രന്റെ യുദ്ധവിജയം വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ ആഘോഷിച്ച അവർ അവനെ സ്തുതിക്കുകയും അവന്റെ മേൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു അസുരൻ മരിച്ചപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. വൃത്രാസുരന് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്ന ശിരസ് അദ്ദേഹം വയറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ വജ്രായുധം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ശിരസ് മുറിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശിരസ് മുറിക്കാനെടുത്ത സമയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. വജ്രായുധം വൃത്രാസുരന്റെ കണ്ഠത്തിനു ചുറ്റും അതിവേഗം ചുറ്റിക്കറങ്ങിയെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശിരസ് വേർപെടുത്താൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വർഷം 360 ദിവസം, അതായത് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും മറ്റു തേജോ ഗോളങ്ങളുടെയും ഒരു ഉത്തരായന ദക്ഷിണായന യാത്രകളുടെ സമയമെടുത്തു. ദക്ഷിണായനം 2 അയനങ്ങളാണ് ഒരു വർഷത്തിലുള്ളത്. 6 മാസക്കാലത്തെയാണ് അയനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അയനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 6 മാസം. ഉത്തരായനവും ഉണ്ട്, ദക്ഷിണായനം ഉണ്ട്. ഈ 2 അയനങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു വർഷം. ഒരു വർഷം 360 ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ 360 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിവേഗം വജ്രായുധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ വജ്രം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഭഗവാൻ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വജ്രായുധമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വജ്രായുധം കൊണ്ട് വൃത്രാസുരന്റെ കണ്ഠം മുറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ശിശുപാലന്റെ കണ്ഠം ഛേദിച്ച ആ ഒരു സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ വേഗതയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വൃത്രാസുരൻ ഒരു ഭക്തനാണ്. 360 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു കണ്ഠം ഛേദിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അനുയോജ്യ സമയമായപ്പോൾ ആ ശിരസ് നിലംപതിച്ചു. മുഹൂർത്ത സമയം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് ആ ശിരസ് നിലംപതിച്ചു. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരന്റെ പതനം അത് വളരെയധികം പുഷ്പവൃഷ്ടികളാൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൃത്രാസുര ശ്ലോകി. അതിന്റെ ഫുൾ കഥ ഒരുമിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി പല ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കും ഇവിടെ കേൾക്കും. ആ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടു കുറച്ച് മിസ്സാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുകൊണ്ടാണ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞത്. വളരെ നല്ല ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രഭു. വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് വളരെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും എനിക്ക് ഭഗവത് കഥ പറയാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ പോയോ? പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യ പ്രജാപതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ.